जी आया नूं निघा स्वागत गल्लां ते गीत प्रोग्राम लैके हाजिर। विशा तो नहीं है अज, पर जिन्हां नाल मुलाकात करवाउणी है वो अपने आप दे विच एक विशा ने, क्योंकि उन्हां दा विशा है जीवन जिंदगी, साडा सारियां दा सांझा विशा। सो उस विषय उत्ते गलबात करांगे। तो उन्हां दी इंट्रोडक्शन या उन्हां दे तारफ दे विच मैं की कवां, शब्द नहीं, क्योंकि कुछ अजिहे किरदार हुंदे ने जिन्हां बारे तुसीं कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ उन्हां नाल मुलाकात करवा सकते हो। तो मुलाकात दे विच तुहाडे सारियां दे अपने अपने विचार बनते हैं उन्होंने लैके कि उन्होंने जिंदगी नूं किस रूप दे विच देखिया तो उन्होंने तो तुसीं की सीख सकते हो तो अपनी जिंदगी नूं किस रूप दे विच देख सकते हो। सो इंट्रोडक्शन नहीं है, सीधी मुलाकात है। स्टूडियोज दे विच मेरे नाल मौजूद ने डॉक्टर गुरचरण सिंह रंधावा होरी। गुरशरण सिंह रंधावा जी साडे नाल मौजूद ने इस वक्त स्टूडियोज दे विच। सो हैड ऑफ द डिपार्टमेंट, रिटायर फॉर्मर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटैक्नोलॉजी IIT रुड़की तो ने। मोटिवेशनल स्पीकर ने, इन्हां दा खास हिस्सा है जिंदगी का, क्योंकि हमेशा सब नूं मोटिवेट करते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने बायोटैक्नोलॉजी दे जेनेटिक साइंस दे तो जिंदगी नूं बहुत जिंदगी के भेद नूं बहुत गहराई च जानते हैं। सो उस भेद के बारे गलबात करांगे। नाल राइटर भी ने, एक्टर भी ने, स्पोर्ट्स पर्सन भी रह चुके ने। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दे विच भी रिसर्च स्कॉलर रहे ने 2 साल, और हंगेरी दे विच भी रहे ने 1.5 साल, और उत्थे भी इन्होंने अपने ही खेतर दे विच बहुत उपलब्धियां हासिल कीतियां। सो तमाम गल्लां असीं करनियां ने। इंट्रोडक्शन भी इन्हां दी बहुत लंबी चौड़ी है, क्योंकि जिद्दां दे इन्हां दे सारे जिंदगी के तजर्बे रहे ने। सो गलबात करांगे गुरशरण सिंह जी दे नाल। रंधावा साहब तुहाडा तां सब तो पहला स्वागत करते हैं अपने स्टूडियोज दे विच। बहुत बहुत धन्यवाद जी, मैनूं बहुत खुशी है दूरदर्शन अपने शहर विच ही आके बहुत खुशी हो रही है। तो तुसी मैनूं मौका दे रहे हो कि अपने शहर में पंजाब 1980 तो बाद छड्ड दिता सीगा इस ज्ञान प्राप्त करने लई कि मैं अपने पिंड लई अपने शहर लई कुछ कर सकां। तो नौकरी करके रिटायर हो के 2019 विच मैं पंजाब वापस आया। तो मैनूं बड़ी खुशी हुई तुसी मौका दे रहे हो पंजाब दे लोकां दे नाल गल्लां बातां करन दा। जी कई बार ना थोड़ी वर्गी शख्सियत की जो मुलाकात करवाने तो पहला एक कविता या शेर बोलिया जाता है, पर मैं क्या नहीं, तुसीं ते जिंदगी की इबारत हो, अपने आप दे विच कविता हो, क्योंकि राइटर भी हो, कवितावां लिखते हो। तो तुहाडी जुबानी तुहाडी कविता सुनांगे। शुरुआत करते हैं कि पंजाब तुसीं क्या मैं छड्डिया ते मैं बाहर चला गया, ज्ञान प्राप्ति। एक ज्ञान प्राप्ति का आपां सफ़र शुरू करते हैं, क्योंकि सारी जिंदगी तुहाडे ज्ञान नाल भरपूर है। ज्ञान प्राप्ति का ये तुहानूं जिहड़ा अंदरों चानन होया, ये किद्दां? पता नहीं, मैनूं बहुत छोटे हुंदे नूं ही बहुत जानन की इच्छा हुंदी सी कि मैं कुछ सीखां, मैं कुछ जाना। कोई कुदरती बख्शिश लगती है कि मेरे घर दे बाकी जी ने, छोटा भरा छोटी भैन, वो मेरे वांग नहीं सीगे। ते बाकी घर विच मेरी माँ बिल्कुल ही पढ़ी हुई नहीं सीगी, ते पिता जी 10वीं पास सीगे ते सरकारी नौकरी करते सी मुड़ वसाऊ विभाग दे विच इंस्पैक्टर के तौर पर छोटी नौकरी सी हेठले पद्धर दी। ते पर मैनू पता नहीं क्यों ज्ञान की बहुत महसूस हुई कि जदों स्कूल विच 5 साल का सी, जदों मैं स्कूल विच दाखिल हो गया, दादी नूं इन्ना शौक सीगा कि इनूं जल्दी स्कूल दाखिल कराउणा। तो उदों कोई सर्टिफिकेट नहीं सी देखते, तो वो मैनू स्कूल लै गई कि कहंदी दाखिल कर लो। वो कहते 6 साल दे नूं करदे आ दाखिल, तो हो गया, कहंदी हो गया 6 साल का, तो कर लो दाखिल। सो मेरे जन्म की जिहड़ी तरीक सी वो मेरी दादी ने तो स्कूल दे दाखिल करने वाले अध्यापकों ने तय की सीगी। तरीक शायद ठीक होएगी, तो साल विच 1 साल की जिहड़ी सी वो गलती सीगी। सो 5 साल की उम्र विच मैं पिंड दे सरकारी प्राइमरी स्कूल विच पढ़न लग पिया। तो उस स्कूल च रहिंदे होए मैं एहसास किया कि मैनूं पढ़न का बहुत शौक सी। एक बारी साडे मेरे फुੱफड़ जी आए, वो B.Ed की ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कोल कुछ चीज़ां सी, उन्होंने एक रसाला दिता मैनू, तो होर चीज़ां मैं उन्हों दियां देखियां, तो मैं वो रसाला पढ़ के उहदे विच एक नाटक सीगा, मैं वो नाटक पढ़िया तो अपने साथियों को प्रेरित किया, तो अपने अध्यापक जी को कह के तो वो नाटक खेडिया। पहली बार मैं शायद 3री क्लास च पढ़ता सीगा, मैं डायरैक्ट किया वो नाटक, तो वो उसनूं मैं 3री क्लास विच। तो छोटियां चीज़ां कितना प्रभाव छड्ड जांदियां ने। उस तो बाद मैं 5वीं तो बाद साडे पिंड विच वड्डा स्कूल सी, वो प्राइवेट स्कूल सीगा, तो 6वीं उत्थों पढ़ी, तो 7वीं क्लास दे विच
ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਾਨਕੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, 7ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 60 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੰਧਾਵਾ ਮਸੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਪਤਾ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ 45 ਕੁ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸੀ 45 ਕੁ ਨੰਬਰ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲੇ ਰੇਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਉਹ ਟੀਮ ਬਣਾਏਗਾ, 7-8 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਰੇਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਈਅਰਫੋਨ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਸੀ, ਕੋਇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਏਰੀਅਲ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਰਥ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫੱਟੇ 'ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਸੁਣਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਬੋਲ ਪਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਨੀਅਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਛੇਤੀ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕੈਂਪਸ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਆਮ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹੋ
ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਟਕ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਨਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਮਾਸੀ ਜੀ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਮਾਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, 7 ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਕਾਲਜ, 5 ਜਾਣਾ 5 ਆਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਕੋਈ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ। ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣੇ, ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਵਜਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਧਿਅਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਲਗਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੀ 2nd ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਈ, ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ, ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਸੀ। ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ, ਕੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਖੀਰ ਜੀ। ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜੀ, ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ IIT ਰੁੜਕੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਜੀ। ਬੋਟਨੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ, ਪੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਈਡ ਹੋ ਗਏ। ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ? ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਪੁੱਛਾਂ, ਸਖਤ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਸ 6 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਕੱਢਣੇ, ਬਾਲਣ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਹ ਕੱਢਣਾ, ਚੁਗਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪੂਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਸਖਤ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਪੜ੍ਹ, ਫਿਰ ਘਰ ਰਹਿ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਪੂਰੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ, ਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ? ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ 3rd ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਖੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਮੈਰਿਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਛਪਵਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ MA ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਲੜਕੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਉਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਉਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖਣਾ।
असां ओदा मुख वेखना अल्लाह खैरा मेरा कर दे अल्लाह खैरा मेरा कर दे बसला वालियां छोदियां भर दे बसला वालियां छोदियां भर दे ओने संगना है ओने संगना ते नाल शर्मोड़ा ओने संगना ते नाल शर्मोड़ा कि असा कुंडे चुक वेखना है कि असा ओदा मुख वेखना शगना वालियां खड़ियां आया शगना वालियां खड़ियां आया हासे खेड़े नाल ले आया हासे खेड़े नाल ले आया वेड़े विच है वेड़े विच सजन टुक आए वेड़े सजन टुक आए कि असी राजे रज वेखना है कि असी राजे रज वेखना साडा एक वारी मेल करा दे कि असा ओदा मुख वेखना जी तुसी वेख रहे हो प्रोग्राम गल्लां ते गीत डॉक्टर गुरशन सिंह रंधावा साडे नाल मौजूद ने इस वक्त स्टूडियोज़ दे विच और असीं उन्हां दी जिंदगी बारे उन्हां दे तजर्बे बारे जानकारी हासिल कर रहे हैं। रंधावा साहब मैं तुहानूं पुछिया सीगा कि तुसी जदों नौकरी च आए हो हाँ जी बायोटैक्नोलॉजी तुहाडा फील्ड रहा है जी हुण तुसी उन्हां दसो कि उस विच तुसी की कुछ कीता जो साडे नौजवान पीढ़ी दे वास्ते फायदेमंद साबित हो सकदा है। हाँ जी मैं नौजवान पीढ़ी नूं ये कहना चाहांगा कि अपना एक निशाना जरूर रखो ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ 1969 ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ 1968 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ 1969 ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗਵਾ ਬੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਉਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ 9 ਤੋਂ 5 ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕੀ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,
मैं सोचता ਸੀ कि 5 ਵਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 9 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਪਹਿਲੋਂ 6 ਡੇ ਹਫਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 5 ਦਿਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਕਦੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਪੂਰਾ ਥੱਕ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜੇ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ 50-60 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗਜ਼ਟਡ ਹੌਲੀਡੇ ਤੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਸਬਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਕਿ 3:45 ਵਜੇ 3:30 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨੇੜਤਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹੀ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਧ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ 9 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੱਟਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਂਦ ਨਾ ਘੱਟ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ ਤੇ ਮੈਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੰਗਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 90 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ 90 ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਸੌਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੰਗੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ? ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ IAS ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਦੂਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਮੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਮੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਕਰਸ਼ਨਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਜਰਬਾ ਹੰਗੇਰੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਹੰਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਆਏ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬਿਰਧ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਟੇਢੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ
ਤੂੰ ਮਸੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 1981 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਣਗੇ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਔਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਫਾਦਰਸ ਆਫ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਡਨੀ ਬਰੈਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਲਬਰਟ ਸੈਂਟ ਜਾਰਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1937 ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੰਗਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 1986 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੁੱਝਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਤ। ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੁਝ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਝਲਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਲਗਾਵ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ BSc ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ BSc ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ BSc ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ BSc ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ, ਉਦੋਂ BSc 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਫਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬੀਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ 3rd ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ BSc ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਆਵਾਂਗਾ, 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਬਣਾਂਗਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਾਂਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਕਰਾਉਣ ਜਲੰਧਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੱਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਿਉਣ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਤੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ BSc ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੌਕਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਟਕੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਨੌਕਰੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1984 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, 2 ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪੈਸਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। 19 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ 2000 ਜਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ, 2-4 ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 2200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।